यस। ओ यस, आज मजा आसीगला। हाँ रे लकी, सकाळु सकाळु एमती टे खेलीदेले किंबा एक्सरसाइज करदेले मन और देहटा पूरा ताजा हो जाए। आउ पाठ पढ़ारे भी मन लगे। अरे आयुष तू भाई भाई तू परा कही 7:30 बजे डाकी दबा लगी 7:30 तो बाजी गलानी। अरे लकी चल चल, 8टारे क्लास आरंभ हम, जल्दी तू रेडी है आसे। अरे हाँ, मु शीघ्र गाधुआ पाधुआ सरी आसबि। हाँ लकी, आसला बेले तू दिव्यरंजन, दीपेंशु, देवांग और सोनू के भी डाकी आनिबु, आमे मिसिकिरी पढ़िबा। अरे ए कौन कहूचु, आमे एते जण गोटे मोबाइल रे पढ़िबा, पुणी ए कोरोना रो भी डर अछि। अरे किछि हेबानी लकी, आमे समस्ते मास्क लगाई 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करी बसिबा और मोबाइल को सामना रे रखे करे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिबा। वीडियो को देखिला परे जण जण करी आमे कार्यपर्द को करिबा। हाँ ठीक कहलु, सेमानकर मोबाइल नहीं किंतु पाठ पढ़िबारे बहुत इच्छा अछि। भाई तो बढ़िया आइडिया देला। तृतीय पाठ राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली। भारतर संविधानर प्रणेता माने उपलब्धि करथिले जे नागरिक मानक पई राजनैतिक स्वाधीनता जेतिकी आवश्यक, अर्थनैतिक और सामाजिक स्वाधीनता मध्य सेही परिमाण रे दरकार। देशर गरीब, पछुआ वर्ग, शिशु और महिला एवं अन्यान्य अवहेलित लोकमानंकर विकास पई प्रचेष्टा हेबा नितांत जरूरी। ताहा होई पारिले देशर प्रगति घटिबो। सेथिपाई भारतर संविधानर चतुर्थ भागरे धारा 36 रु धारा 51 मध्यरे राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली विषय रे उल्लेख करा जायछि। केंद्र और राज्य गुड़िकरे थिबा सरकार मानक पई एथिरे निर्दिष्ट निर्देशावली दिया जायछि। एगुड़िको कार्यकारी करिबा केंद्र और राज्य सरकारक मौलिक कर्तव्य। क उभय राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली और मौलिक अधिकार हेउछि संविधानर मुखबंध बा प्रस्तावना बा प्राककथन रे रहिथिबा लक्ष्य पूरणर एक उत्तम माध्यम। मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनैतिक गणतंत्र पई मूलदुआ तैयारी करिथिबा बेले राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्रर मूलदुआ पकाई थाए। ख भारत को एक समाजवादी जनमंगलकारक राष्ट्र रूपे गठन करिबार लक्ष्य रखी एही निर्देशावली प्रणयन करा जायछि। ग राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली पालन करिबा पई राष्ट्र बाध्य नुहे। एगुड़िकर पालन पई न्यायालयर साहाय्य निया जाई पारे नाही, किंतु जनमत को सम्मान प्रदर्शन करी प्रत्येक सरकार एही निर्देशावली पालन करिबाकू उद्यम करिथांती। राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली और मौलिक अधिकार मध्य पार्थक्य। 1 मौलिक अधिकार गुड़िक नास्तिवाचक किंतु राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली अस्तिवाचक, अर्थात नागरिकर मौलिक अधिकार गुड़िक क्षेत्र में कौनसी प्रकार हस्तक्षेप करिबा पई सरकारंकु संविधान बारण करिछि। मात्र राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली माध्यम रे समाजर कल्याण लागि केतेक कार्य करिबाकू राष्ट्र पई संविधान रे निर्देश रहिछि। 2 मौलिक अधिकार जोगु नागरिक मानकर राजनैतिक भित्तिभूमि सुदृढ़ होइथाय, किंतु राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली द्वारा अर्थनैतिक और सामाजिक व्यवस्थार मूलदुआ मजबूत हुए। 3 मौलिक अधिकार गुड़िक सम्मान प्रदर्शन करने सरकार बाध्य, नचेत नागरिक माने एहार सुरक्षा पाई आईन अदालतर आश्रय नहीं पारिबे। किंतु राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली सरकार पालन करने आईनतः बाध्य नुहंती। एहार पालन पाई नागरिक आईन अदालतर आश्रय नहीं पारिबे नाही। अवश्य एही निर्देशावली पछरे जनमतर समर्थन रही थाए, तेणु सरकार एहाकू गुरुत्व दियंती और कार्यकारी करांती।
ଚାରି, ଦେଶ ଯେପରି ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ନ ହେବ ସେଥିଲାଗି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭାରତରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 5. ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସୀମା ବ୍ୟାପକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା କ ସମାଜବାଦୀ, ଖ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଗ ଉଦାରବାଦୀ। ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ତତ୍କାଳୀନ ଜନନେତା ସମାଜବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନରେ ତାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 38ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 29ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1. ସମସ୍ତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2. ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। 3. ଦେଶର ସମ୍ପଦ ଯେପରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ନ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 4. ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ମଜୁରୀ ପାଇବେ। 5. ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। 6. ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। 7. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଥା ସମାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 41ରୁ ଧାରା 43 ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବେକାର, ବୃଦ୍ଧ, ଅକର୍ମଣ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଖ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 40, 45, 46, 47 ଓ 48ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ଅନୁନ୍ନତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯିବ। ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶା ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋ ହତ୍ୟା ନିବାରଣ କରାଯିବ। 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 44, 49, 50 ଓ 51ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତୋଟି ଉଦାରବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଭାଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବିଭାଗ ଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବ। ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ପ୍ରକାରର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଦେଶର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ
ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ, ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତି ଓ ସନ୍ଧିପତ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ। କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅବାସ୍ତବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧିକ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।